नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में एक अहम इजलास रैचूर शहर के ज़िला पंचायत दफ्तर में तलब किया गया था, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा ज़िला SP और दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि इस मरतबा जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकाला जाएगा। इस पर पाबंदी आयद की गई है। अलबत्ता इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि मसाजिद में बयान और फातिहा वगैरह का भी एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन शर्त इस बात की रखी गई है कि 100 से ज़ायद अफराद यहाँ पर जमा ना हो। पूरे दिन लंगर नहीं लगाया जा सकता, अलबत्ता खाना पकाकर तकसीम किया जा सकता है। इस तरह की शराइत इस इजलास में आयद की गई है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत के लिए सिर्फ ईदों के लिए ही कोरोना मौसर हो रहा है, जबकि दूसरी बातों में कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर हंगल और सिंदगी में अगर आप देखें तो नॉमिनेशन के लिए जो बड़ी बड़ी रैलियां हाल ही में निकली हैं, उनको देखकर कभी नहीं लगता कि इसमें 5,000-6,000 अफराद होंगे, बल्कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा अफराद इन रैलियों में देखे गए। सियासी रैलियों पर जबकि कोई पाबंदी आयद नहीं की जा रही है, अलबत्ता मजहबी जुलूसों पर पाबंदी लगाने में हुकूमत को कोई हिचकिचाहट भी महसूस नहीं हो रही है। इस सिलसिले में हाल ही में बेंगलुरु की जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने जब वज़ीर आला से मुलाकात करने की कोशिश की और अपनी बात को उनके सामने रखने की कोशिश की, तो उन्होंने वक्त तो ज़रूर दिया, लेकिन 4 घंटे कमेटी के वफद को बाहर बिठाकर कुछ देर के बाद वो अपने चैम्बर से निकले और उनसे बात किए बगैर ही चले गए। इस किस्म से तौहीन सी महसूस की गई और ये भी कहा गया कि बम्बई जी, आपसे हमें ये उम्मीद हरगिज़ भी न थी कि आप भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन क्या किया जा सकता है कि हुकूमत की अपनी मनमानी है और हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक तो ज़िला हेडक्वार्टर्स में भी इजलास तलब किए जाते हैं और उन्हें हिदायत दी जाती है। कहने को तो ये मशावरती इजलास होते हैं, लेकिन यहाँ पर अहकामात ही सादिर करके रवाना कर दिया जाता है। तो शहर के ज़िला पंचायत इजलास हाल में भी जो इजलास मुनक़िद किया गया था, उसमें मुस्लिम तबके के मोअज़्ज़िज़ अफराद को मदऊ किया गया था। इसमें यही कहा गया है कि इस मरतबा जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जिस पर कुछ कायदीन ने एतराज़ भी जताया। मिसाल के तौर पर सिराज अहमद जाफरी ने यह कहा कि अगर आपको अहकामात ही सादिर करना था तो फिर मशावरत के लिए हमें क्यों तलब किया गया। भी ये कहा कि दूसरे मामलात में जब कोरोना का अमल दखल नहीं होता, सिर्फ मजहबी जुलूसों के लिए क्यों हो रहा है। ये मसला भी उठाया कि आपने 100 लोगों को मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है, अगर कोई 101 बनकर आया तो क्या वो दिन नमाज को नागा करेगा, या फिर अगर वो आ जाए तो क्या आप मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों को उस सिलसिले में केस बुक करके उन्हें सज़ा देंगे। इस सिलसिले में थोड़ी देर गुफ्तगू की गई, बाद ये तय किया गया कि जो पाबंदियाँ हैं सो हैं। साथ ही साथ सिराज अहमद जाफरी ने यह मसला भी इजलास में उठाया कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़बरदस्ती की जा रही है और बाज़ मकामात पर राशन कार्ड से नाम निकालने और करंट मुनक़ता करने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि किसी को जबरन वैक्सीन नहीं दी जा सकती। इस पर ज़िला इंतज़ामिया ने उन्हें ये जवाब दिया कि ऐसा कोई इक़दाम नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात को मंजूर किया कि आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा जबरन वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। मौके पर शेख मासूम ने भी अपनी आवाज़ उठाते हुए कहा कि सियासी जलसे जुलूसों में कई लोग जमा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रैचूर में जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं। इसके अलावा दशहरा की ख़रीदारी के लिए और दीगर त्योहारों की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में भी आप देखिए हज़ारों की भीड़ मौजूद है, लेकिन जुलूसों के लिए ही क्यों कोरोना की पाबंदी आयद की जा रही है। इसी तरह दीगर कायदीन ने भी अपनी आवाज़ बुलंद करके इस बात को मनवाने की कोशिश की कि किसी तरह ज़िला इंतज़ामिया जुलूस निकालने की इजाज़त दे, लेकिन आखिर में यही कंक्लूजन निकला कि इस मरतबा जुलूस ईद मिलादुन नबी पर पाबंदी आयद की गई है, लिहाजा कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अलबत्ता दीगर इबादतों के लिए इजाज़त दी गई है, दीगर इबादतें की जा सकेंगी। जब पूरा रईचूर तमाम लोग सब फिरे थे 5-5 हज़ार रखना को देखो, ये ईद के वास्ते कई को ऐसा होता है, तो हमारे क्या तकलीफ हो रही, क्लेरिफाई के वास्ते पूछ रहे। जबकि पूरा रईचूर सब फिरे, कांग्रेस वाले फिरे, बीजेपी वाले फिरे, सब करे। खास करके हीरो के वास्ते है ना, कोरोना का बीच में कई को आ रहा है, ये समझ के बाहर हो, क्योंकि हम जाकर मस्जिद में प्रेयर कर ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे ना सर कि कोरोना को जल्द से जल्द जान ले आते हैं। जब वो नहीं बोले तो है ना, कर को क्या फायदा। ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ
अभी सौजन्य बोल के ये दिए नमाज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हर जुम्मा कैसा नमाज पढ़ रहे वैसे ही नमाज पढ़ के आधा घंटा नमाज पढ़ के चले जाते हैं लोग सब जगह, क्या प्रॉब्लम नहीं होता। और मस्जिद में सब मस्जिदों में खाना खिलाते हैं लोग, आप बच्चे फिरते रहते रोड पे, तर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पकड़ना नहीं बोल के एक ये करते। और होटल थोड़े बहुत होटल चालू रहते, चाय भी पीते, नाश्ता करते, उसका एक दिन हर हमेशा रहता है। एक दिन छोड़ आपकी तरफ से हमारी तरफ से ಸರ್ ಜಾಗರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗಂತಂದ್ರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಿರ್ತಾರೆ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ 100+1 ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಆತರ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಿರುಗಾಡುವಂತಹ ಯುವಕರು ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಏನೋ ಯಾರು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡುವಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ತರ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ರು. ಈ ತರ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶ ಹೇಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ 13-14 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೇಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, 100 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಬೇಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಲಿಂಗನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೌಖಿಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ 1 to 5th ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ 30ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಹಂದಗಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮತದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಸೀದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು 100 ಜನ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತವ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀವು ನೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಟೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಮಸೀದಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಬರೋರು ಡೈಲಿ ಬರೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ದಿನ ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಅರ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಡಿಲಿಕೆಗಳು 100 ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 150 ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿತರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಯಚೂರು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ FIRಗಳಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ MS ನಗರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ 100 ಜನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ರಾಯಚೂರು ಹೋಗ್ತಾಳ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತದ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಸೀದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಇವರು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗಳದಾವ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬೆಟರ್. ನಾವು 100 ವರ್ಷದಿಂದ 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 100 ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೂ ಕೊರೋನಾ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಹುಡುಗರು ರಾತ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹರಿಯೋದು. ಅದು ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ತದ ಸಂದರ್ಭ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಗಾಡ್. ನಮಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೇದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ನೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ತೆರೀವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೇ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಬರೀ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಯಚೂರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾದರಿ ನಗರವನ್ನ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು ನಂದು ಕನಸಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಸಿಎಂಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾನರ್ ನಿಷೇಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಇರೋದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಬರೀ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಹೌದು, ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 19ಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ. ಅದು ಈಗ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ನಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಕಫ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಇದು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚೆ, ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. 100 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಬಡಿ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು
ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ 3 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ನೀವು ಆಲಿಂಗನ ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೋಗ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೂ ಇದರಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೌಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ 5 ಸಾವಿರ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರೋದು. ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಿರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಗಿದಾರಂದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದೇ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಈಗ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಫೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನೇನಿದೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಹೋಗೋದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಭಾಷಣ ಅಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಭಕ್ತಿ ಪರೋಪಕಾರ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ. ಶಾಸಕರ ಕಡೆ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೇವಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಆಚರಣೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ತಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ವಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಮೇ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ LBS ನಗರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಬ್ಜುಡೈಸ್ ಇನ್ ದ ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಬ್ಜುಡೈಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ